केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आओ असीं वचन दे विच जांदे हां और मत्ती दी अंजील उसका 5 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत असी पढ़नी है। मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा है मत्ती दी अंजील उसका 5 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत। हालेलुया, मिल गई सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ, मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। ये प्रभु यीशु मसीह दा पहाड़ी उपदेश है। उस दे विच 6 नंबर आयत दे विच लिखिया है, धन वो जिहड़े धर्म दे भुखे ते ध्याए हन, क्यों जो वो रजाए जाणगे। और असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां, दुआ विच जांदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं, तू अपनी हजूरी दे विच बैठण दा मौका दिता है। और पिता तू साडे जीवन दे विच ये दिन रखिया है कि असीं ये जान सकीए कि तू ही एक वाहिद परमेश्वर है। पिता तेरे तो इलावा कोई परमेश्वर नहीं। पिता तू ही है जो साडे अंदर प्यास रखदा है, तां ही असीं संगत दे विच इकट्ठे हुंदे हां। पिता तेरा बहुत धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, तू इन्हां भाइयां भैणां नूं लैके आया हाँ। और मैं दुआ करदा है पिता तू साडे कन्नां नूं खोल दे और साडे हिरदियां नूं खोल दे पिता, ताकि तेरा वचन साडी समझ विच आ सके। तू किरपा कर प्रभु यीशु मसीह। मैं कुछ नहीं हाँ, मैं निकम्मा मनुख हाँ, और पर मैं चाहता हाँ पिता तू मैनू इस्तेमाल कर प्रभु। मैं ना बोला, तेरा पुत्र आत्मा बोले प्रभु। असी जानते हाँ कि बंदा कोई प्रचारक नहीं है, प्रचार सिर्फ तेरा पुत्र आत्मा करता है प्रभु। तू बंदियां नू इस्तेमाल करता है पिता। ये पुलपट जो है वो तेरी अपनी जगह है प्रभु, तू किरपा कर संभाल के रख। साडे कल्ले कल्ले दे नाल गल कर पिता,
ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। सारे हम जय मसीह दी, सारे खुश हो? हाँ, अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है, तो आज वो महसूस करे कि साडा प्रभु यीशु मसीह जो है वो बंधना नू तोड़ देंदा है। हालेलुया। वो चाहे बंधन बीमारी दा होवे, चाहे बंधन कर्जे दा होवे, किसी भी किस्म दा बंधन होवे, वो बंधन तोड़ देंदा है। हालेलुया। अज असीं मत्ती दी इंजील उसदा 5 नंबर अध्याय ਉਹਦੀ 6 नंबर ऐत दे विच पढ़िया है। तन ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਉਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਭੋ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਣਜਾਣੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 1900 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਿਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਚੀਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਹ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾੜ ਖਾਵੇ। ਜਦ ਹਿਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਚਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਉਹਨੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਜਦ ਰੇਤ ਦੇ ਵੱਲ ਦੂਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇਗੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਹਿਰਨੀ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ
सोते दे लागे रहना चाहिए। जीवत जल का सोता कौन है? हालेलुया। जीवत जल का सोता है प्रभु यीशु मसीह। और शैतान की करता है? गब्बे आ जाता है। जब तुसी जीवत जल के सोते दे वाल नूं आउणा हुंदा ते अगे शैतान आ जाता, फिर तुहानूं वो भुलेखा पाउंदा कि दूजे पासे है जीवत जल का सोता। जब तुसी उधर नूं दौड़ लाउंदे हो तो फिर उत्थे तुहानूं कुछ नहीं लभदा। फिर तुसी अपनी ही प्यास दे विच, ये जिहड़ी प्यास है ये तुहानूं तुसी कंट्रोल नहीं कर सकदे। ये प्यास जिहड़ी है इन्नी वधदी जानी वधदी जानी वधदी जानी है। काश ये प्यास अगर तुहाडी वचन दे लई होवे। प्यास जिहड़ी है ये फिर जदों एक बारी लग जाती फिर बुझदी नहीं गी जद तक इनू पानी ना मिले। अगर तुहानूं ये वचन की प्यास लगेगी तो फिर तुसी उदों तक ये प्यास तुहाडी नहीं बुझनी चाहिए जद तक तुहानूं वचन नहीं मिलता। हालेलुया। ये प्यास परमेश्वर ने तुहाडे अंदर रखी है, पर जब तुसी गलत दिशा नूं दौड़ पैंदे हो, भावें तुसी जिन्ने मर्जी विश्वासी हो, जिन्नियां मर्जी दुआवां करदे हो, भावें जिन्नी मर्जी तुहाडी स्पीड है, तुसी दिशा गलत वालों दौड़ पे। हालेलुया। ते सारियां हिरनियां मार नहीं लैंदा। कई बारी हिरनी की करती है, उन्होंने रोकती है तो जिद्दां ही शेर उहदे लागे आउंदा ते उहनूं ओह झुकी दिंदी है। देखिया कदी? और शेर जिहड़ा उहदे उत्तों दी जाके उधर डिगदा तो फिर तेज आके पानी पी लैंदी है। जद वो पानी पी लैंदी है फिर शेर की हिम्मत नहीं है कि ओह ओहनूं फड़ सके। हालेलुया। जाग के सुनना है, सोना नहीं किसी ने। हालेलुया। क्योंकि बहुत घट समा कईयां नूं बंदगी दे आउण दा बहुत घट समा मिलता है। हालेलुया। सारे अपने लागे शागे देखा करो, अगर कोई सुता तो माड़ा मोटा जगा दिया करो, क्योंकि असी वचन नूं जिहड़ा है जाग के सुनना है। हालेलुया। जद असी वचन नूं नहीं सुनांगे तुहानूं कहानी नहीं समझ आवेगी। जद असी उस हिरनी वांगू हाँ जिहड़ी शेर नूं पटकनी दे सकदी है। हालेलुया। वो डर दे विच नहीं हुंदी, फिर वो अपना उन्हें ध्यान लाया जाता कि शेर ने जिद्दां ही मेरे उत्ते शेर की करदा जदों दौड़ रही है, शेर नूं पता है कि वो जिहड़ी है हुण मेरे तो 20 फुट की दूरी ते या 30 फुट की दूरी ते है। शेर की करदा जंप मार के उहदे उत्ते डिगना चाहुंदा ते वो शेर दे उत्थे पहुंचण तो पहलां ही वो वापस निकल आउंदी है। हालेलुया। इसे तरह तुहानूं कबूतर वांगू भोले ते सप्पां वांगू हुशियार रहना चाहिए। उस सप वांगू नहीं जिहड़ा अदन दे बाग दे विच है। अदन दे बाग दे सप लिखा ना बड़ा चतर है, उदां चतर नहीं रहना। सप की चतराई की है कि सप जिहड़ा है वो पैड़ की आवाज़ सुनदा। जो मनुख उहदे अल नूं जांदा तो टक टक की आवाज़ सुनदा तो उत्थों लांबे हो जाता है। हालेलुया। सप देख नहीं सकता। तुहानूं पता है कि सप देख नहीं सकता। सप दियां तुहानूं अखां जिहां लगदियां ना मोरे, उहदे कन्न नहीं हुंदे। वो जिहड़ियां अखां आ उहनां दे विच दी हो उहदे कन्नां दा ही काम करदियां। हालेलुया। सप देख नहीं सकता। तुसीं इदां ना सोचो अपने कोल बोली जांदे, रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब ते चढ़दी है, और यूट्यूब एक एडा वड्डा चैनल है कि वो तुहाडी हर गल नूं पहलां चैक करदा तुसीं की कह रहे हो। सप जिहड़ा है उसनूं दिखाई नहीं दिंदा, सिर्फ सुनदा है। तुसीं 1000 बंदा इकट्ठा कर लो, जिन्नी मर्जी भीड़ कर लो, जब उत्थे बीन वजदी है तो वह की करदा? सुनदा है, वो देखदा नहीं है। फिर अगे लोग हैं तो वह की करदा? ਉਹਦੇ आ ਜਾਂਦਾ है। तो तुहानूं पता है कि ਉਹਦੇ अगे एक ਉਹਦੇ अगे इदां हथ लाउंदा ਉਹ करदा वाइब्रेशन होंदी है साडी, वो वाइब्रेशन दे नाल ਉਹ महसूस करदा किधर है। तो एक हथ दे ਉਹ एक हथ इदां करदा रहिंदा, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ करदा रहिंदा, ते एक हथ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ है, क्योंकि वाइब्रेशन ते काम करदा है। ਉਹ ਕੀ करदा जद आहट हुंदी आ टक 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 इदां आहट हुंदी अपना बचाव कर लैंदा। जद तुहाडे जीवन दे विच आहट हुंदी है, कदी भी शैतान जिहड़ा है तुहानूं इदां नहीं आके फड़ लैंदा, यकदम नहीं फड़दा। शैतान भी पहलां फील्डिंग लाउंदा है, बंदे नूं घेरन दे लई फील्डिंग लाउंदा है तुहाडे चारे पासे। वो फील्डिंग दे विच तुहाडा बिजली दा मीटर भी हो सकदा है। तुहाडे बिजली दा मीटर, तुहाडा टूटी दा बिल, तुहाडी गड्डी हो सकदी है कि उन्हें शैतान ने जो फील्डिंग लाउणी है तो उहदे विच तुहाडा मोटरसाइकिल भी हो सकदा है। वो फील्डिंग का मतलब समझते हो? जद क्रिकेट की गेम खेडते तो वो चारे पासे वो बंदे खड़े किए होंगे कि जद ये बॉल नूं मारे, बैट्समैन जिहड़ा है वो बॉल नूं मारे तो बॉल जिहड़ा बाउंड्री तो बाहर ना जाए, वो फील्डिंग ला दिंदा है। तो जद तुहानूं पता लगता कि तुहाडे उत्ते फील्डिंग लग गई है, मान लो तुहानूं बुखार चढ़ता है,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਰਨੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਓਹ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਿਰਨੀ ਡਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਲਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਬੰਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਭੀੜ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ 2 ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਜਲਦੇ ਸੋਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਠਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਦਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਕਦਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਦਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 50 ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, 50 ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, 100 ਹੱਥ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸਲੀਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਟੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕਦਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਤੀਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਤਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮਾਰਕਦਈ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਜੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਵੀਂ ਕਿਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਧਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇੰਜੀਲ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਬੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਮਾਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਬੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਗੱਬੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਨਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਬ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ,
ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਟੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਅਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਤੜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨੀ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਜਕੀਏਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਔਰ ਤੱਪੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 41 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜਕੀਏਲ ਸੀਗਾ, ਹਿਜਕੀਏਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾਊਦ ਨੇ 150 ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨੀ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਪਟਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਟਕਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ ਹੈ 25 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 20 ਫੁੱਟ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਵੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਰਨੀ ਛੋੜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੜਾਉਂਦਾ ਦੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।